فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاست میں برقی بل صارفین کو زبردست جھٹکے دے رہے ہیں۔ ڈسکامس کی جانب سے صرف 5% برقی چارجز میں اضافہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اندرون 100 یونٹس برقی استعمال کرنے والے صارفین کو 60% سے زیادہ چارجز میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے عوام پر بھاری مالی بوجھ عائد ہو رہا۔ اندرون 200 یونٹس برقی استعمال کرنے والے صارفین کے چارجز میں 27% کا اضافہ ہو گیا۔ ریاست میں 1 اپریل سے اضافہ شدہ برقی شرحوں پر عمل ہو رہا، مگر ایک ہفتے سے برقی بلز صارفین کو وصول ہو رہے۔ ماہ مارچ میں 83 یونٹ برقی استعمال کرنے والے ایک صارف کو 188 روپے برقی بل وصول ہوا تھا۔ اپریل میں 89 یونٹس برقی کے استعمال پر 307 روپے کا بل وصول ہوا۔ ایک اور صارف نے مارچ میں 123 یونٹس برقی استعمال کرنے پر 476 روپے برقی بل وصول ہوا تھا۔ اپریل میں 127 برقی یونٹس استعمال کرنے پر اس صارف کو 639 روپے بل وصول ہوا ہے۔ ڈسکامس کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن TSERC کو داخل کردہ پیٹیشن میں گھریلو برقی صارفین سے 800 یونٹس تک برقی کے استعمال پر ہر یونٹ پر 50 پیسے کا اضافے کے فیصلے سے واقف کرایا گیا تھا، لیکن اس کے برخلاف زیادہ برقی چارجز وصول کیے جا رہے۔ ڈسکام نے ERC کو مقررہ 15 روپے وصول کرنے کی درخواست کی، جس پر کمیشن نے 10 روپے وصول کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن چند سلیبس میں 14 روپے تک وصول کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ خدمات چارجز میں بھاری اضافہ کیا گیا۔ 200 یونٹس تک برقی استعمال کرنے والے صارفین سے گزشتہ کے مقابلے میں زیادہ اضافہ نہیں کیا گیا، مگر اندرون 100 یونٹس برقی استعمال والے غریب و متوسط طبقے کے عوام پر زیادہ مالی بوجھ عائد کیا جا رہا۔ محمد مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ نے اپنی نئی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کے بعد ریاستی وزیر KT راما راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ KT راما راؤ سے ملاقات کے موقع پر ان کے ہمراہ وزیر سرینواس گوڑ اور دیگر موجود تھے۔ محمد مسیح اللہ خان نے KT راما راؤ سے ملاقات کے دوران تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ کے امور کے متعلق واقف کرواتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے پورا کرنے کے لیے وہ ممکنہ کوشش کریں گے۔ محمد مسیح اللہ خان نے وزیر بلدی نظم و نسق سے درخواست کی کہ وہ ریاست کے بیشتر اضلاع میں موجود اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بلدی عہدیداروں کو تعاون کرنے کی ہدایت جاری کرے، کیونکہ تمام اضلاع میں بلدی عہدیداروں کے علاوہ محکمہ مال کے عہدیداروں کو اراضیات کی تفصیلات کا علم ہوتا ہے اور کسی بھی اراضی کی نشاندہی وہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ TSSPDCL کی جانب سے مختلف ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی۔ آن لائن درخواستیں اس مہینے کی 11 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ جملہ 1271 عہدوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ان میں جونیئر لائن مین اور سب انجینئر، اسسٹنٹ انجینئرز کی ملازمتیں بھی شامل ہیں۔ مکمل نوٹیفیکیشن 11 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ درخواستوں کے ادخال کا عمل اسی دن سے شروع ہوگا۔ جملہ ملازمتیں 1271 ہیں، ان میں جونیئر انجینئرز کی 1000، سب انجینئرز الیکٹریکل کی 201 اور اسسٹنٹ انجینئر الیکٹریکل کی 70 ملازمتیں ہیں۔ اہلیت متعلقہ فیلڈ میں BTech BE ITI ہونی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے https://tsouthernpower.com پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے نومنتخب چیئرمین محمد سلیم کو چیئرمین منتخب کیا گیا اور حج کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر تلاسانی سرینواس یادو، وقف بورڈ کے چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، شاہنواز قاسم، شفیع اللہ ایگزیکٹو آفیسر اور حج کمیٹی کے اراکین موجود تھے۔ پرست اعلیٰ ہمارے محمود بھائی جو ہوم منسٹر صاحب ہے، اور ہمارے مسیح اللہ خان صاحب اور ہمارے ممبرز پورے سب ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا پورے
अच्छा जो है ना ट्यूनिंग करके जो है ना अच्छे तरीके से कोई हाजियों को तकलीफ़ नहीं हो, वैसा जो है अल्लाह चाहे तो जो है अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट से भी जो है बजट ये करा के हम लोग जो है हाजियों को क्या क्या सहूलत दे सकते हैं। और ऑलरेडी हम भी जो है एयरपोर्ट में भी बातचीत ऑलरेडी 2 दिन पहले भी मैं करा, क्योंकि उसके डायरेक्टर से चेयरमैन से बात करें। और हर साल जैसा कि ये एयरपोर्ट अलग करते थे हाजियों के लिए, बेल्ट नहीं रहता था, ये सब तरह परेशानी थी। तो इंशाल्लाह ताला मेन जैसा इंटरनेशनल जैसा फ़्लाइट जाते उसी तरीके से अपने हाजियों को भी वहीं पर ये करने का, और नमाज के भी हर चीज़ के एयरपोर्ट में भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम करने का जो है सब मिल के करेंगे हम लोग। और ऐसा नहीं है कि चेयरमैन बन गए और जो है ना अपन जो समझ में वैसा नहीं है। पूरे मेंबर्स, चेयरमैन, गवर्नमेंट और हमारे महमूद भाई की भी सरपरस्ती रहेंगी हमारे को, सब मिल के जो है एक अच्छा टीम वर्क करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब भी है वक्फ बोर्ड के अब जो बने हैं, पहले साबिका में उन्होंने भी हज कमेटी चेयरमैन थे। महकमे पुलिस के एसआईज और कांस्टेबल्स में भर्ती के लिए जमात इस्लामी हिंद भैंसा की जानिब से एक ओरिएंटेशन व शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद मरकज़ इस्लामी पर अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ख्वाहिशमंद नौजवानों ने कसर तादाद में शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज़ सैयद सरफराज अहमद रुकन जमात इस्लामी की तिलावत व तर्जुमानी से अमल में आया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकर्रर मौसा बिन इब्राहिम रिटायर्ड कमांडेंट ऑफ पुलिस, अजमतुल्ला खान रिटायर्ड एडिशनल एसपी, इकबाल हुसैन साबिका सदर तंजीम SIO व सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना ने नसीहत आमुज खिताब किया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी MN बेग जाहिद रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी ने शिरकत की। पुलिस को फोन करते हुए घर पर तलब करके शराब लाने की हिदायत देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आया। तेलंगाना का महकमा पुलिस रियासत में फ्रेंडली पुलिसिंग के उसूलों पर अमल कर रहा ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जा सके और उनके खौफ को दूर किया जा सके। ताहम बाज अफराद इसका गलत फायदा उठाते हुए पुलिस के वक्त को ज़ाय कर रहे। तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद के गोका फसलवाड़ा गाँव में एक शख्स जिसकी शनाख्त जय मधु के तौर पर की गई, उसने हालत नशे में पुलिस को 100 नंबर पर तकरीबन 2 बजे शब फोन किया। उसने पुलिस से कहा कि वो मुसीबत का शिकार हो गया है, उसकी मदद की जाए। चौकस पुलिस उसके घर का पता मालूम करने के बाद अंदरून चंद मिनट वहां पहुंची ताकि मुसीबत और हंगामी सूरत हाल से उसको बचाया जा सके। पुलिस के घर पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने उससे फोन करने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि रात होने की वजह से उसके गाँव की शराब की दुकान बंद हो गई है, इसीलिए उसके लिए शराब की 2 बोतलों का इंतजाम किया जाए। इस शख्स की इस अजीब और गरीब हिदायत को सुनकर पुलिस मुलाजमीन सख्ते में आ गए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उसने हंगामी सूरत हाल और मुसीबत का झूठा बहाना किया था और अब पुलिस को शराब लाने की हिदायत दे रहा। इस शख्स की ऐसी हरकत पर पुलिस ने उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। रियासत और मुल्क के कांग्रेस कायदीन जब कभी हैदराबाद का दौरा करेंगे वो हैदराबादी बिरयानी और चाय का जायका चखने की जरूर ख्वाहिश करेंगे, जिसकी शुरुआत चंद साल कबल कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी ने की थी। चंद साल कबल सिक्योरिटी हसार तोड़ते हुए राहुल गांधी दोस्तों के साथ सिकंदराबाद के पैराडाइज होटल पहुंचे, जहां उनकी हैदराबादी बिरयानी से तवाज़े की गई थी, जो एक बहुत बड़ी खबर थी। हैदराबाद के दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक्किदा पार्टी के तौसीर इजलास से खिताब करते हुए हैदराबादी बिरयानी खाने और चाय नौशी की ख्वाहिश को नहीं छुपा सके। उनकी इस ख्वाहिश को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के कायदी ने राहुल के लिए सिकंदराबाद के पैराडाइज होटल से बिरयानी का ऑर्डर दिया और नामपल्ली के नीलोफर कैफे के चाय, जो मशहूर मशरूब है, मंगवाई। गांधी भवन के जराये ने बताया कि इजलास के फौरी बाद गांधी भवन के एक रूम में उनके एजाज में तरतीब दिए गए लंच में राहुल गांधी ने कुक के साथ हैदराबादी बिरयानी खाई। खुसूसी परवाज से दिल्ली रवानगी से कबल उन्होंने नीलोफर की चाय भी नोश की। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया, बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम।
Nurani Libas, a complete men's store. Toli Chowki, Asif Nagar, Podium Mall, Malakpet and Aurangabad. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔